సో అందరికీ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంతా డీటెయిల్గా. సో ఈ ఎగ్జిబిషన్ చాలా సౌత్ ఏషియాస్ బిగ్గెస్ట్ పోల్ట్రీ ఎగ్జిబిషన్. మా ఇండస్ట్రీ పెద్దోళ్ళు ఇక్కడ అందరు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ మీకు ఒక స్పెషలైజేషన్ మీద మాట్లాడతారు. నేను ఓన్లీ పోల్ట్రీ ఎగ్జిబిషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు సపోర్ట్ అవర్ గుడ్ కాజ్, take a wider publicity to reach out the poultry. This exhibition is one of the South Asia's biggest exhibition, and we want people to know about this so that the young, the generation, the people who want to enter poultry, this is the one-stop solution to have a very clean and very conducive atmosphere of understanding the range of poultry what we do. So I thank you one and all to be on this day together to start this auspicious event called Poultry India. Thank you and Jai Hind. A great advice and message from our respective General Manager Garu, Venkateshwara Hatcheries, Sri KG on this. Poultry is one sector which is growing very fast, and as you know, the only sector in the agriculture and allied activities to grow at a rate of 7 to 8% for the last 4 decades consistently. In spite of a good growth, in spite of we being number 2 in the world for egg production and number 4th for the chicken production, still there is tremendous opportunity for us for the growth. Our per capita consumption is still only about 101 or odd, while the recommendation of NIM for good health is somewhere about 180x. Similarly, for the chicken, currently we are somewhere at about 4.5 kilos, and the opportunities for us to go up to about 11 kilos. So if you look at even for the coming decades, poultry will be one sector which will grow consistently, not only providing employment to rural India, but also providing good health for Indian population. In spite of that, this is what poultry has delivered to this country. And, and I think the media recognizes that and talks about the value that poultry has added to this Indian economy, to the Indian health. Every egg per capita eaten means at least 25,000 rural jobs. 50 grams of chicken consumed also means close to 20,000 rural jobs. And going forward, in the next 22 years, the Indian poultry will minimum expand 5 times. And so within that, you can imagine the number of jobs being created. And so I think that's why I invite the media to please talk about this. Mana India lo agriculture, dairy, fisheries, horticulture and poultry. We cannot say these are the industries. This is an agriculture, and the producers of the food items, either it will be used for the feed of the fish, poultry or animal, or for the human purpose. This is the main items. Without that, we cannot survive. But what are the returns the farmers are getting is quite surprising. No one is getting the benefits. In spite of, the farmer has to produce, cultivate their land, produce their products and sell in the market. In the competitive world, it is very difficult to sustain themselves. 2007లో స్టార్ట్ అయిన పోల్ట్రీ ఎక్స్పో ఈరోజు దినదినగా అభివృద్ధి చెందుతూ వరల్డ్ క్లాస్లో మహిమపిస్తున్నారు. ఎందుకంటే మేము 2011లో యూఎస్కి వెళ్ళాను. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్లో స్టాల్స్ కంప్లీట్ చేశాను. ఈరోజు కమ్సే చక్రధర సార్ చెప్పిన 3 days ఫుల్ తిరిగినా సరిపోని ప్లేస్ మన ఇండియా హైదరాబాద్లో జరగడం మన అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఎగ్జిబిషన్ చాలా చూసాం, కానీ సౌత్ ఏషియాలో బిగ్గెస్ట్ ఎగ్జిబిషన్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఫౌండర్ మెంబర్ చక్రధర గారు, దుమాల్ గారు వీళ్ళందరూ స్టార్ట్ చేయడం వల్ల స్టార్టింగ్లో 1-2 years మనకు స్లోగా నడిచింది.
ఇప్పుడు డే బై డే అసలు హైదరాబాద్లో ఒక హోటల్ గిట్ట దొరకని పరిస్థితిలో ఉంది ఈరోజు. ఆ స్థాయికి ఎదిగామంటే మన తెలంగాణ పోల్ట్రీ చాలా అభివృద్ధి చెందుతుంది. గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ లేకుండా మనం ఈరోజు స్థాయిలో ఎంతోమంది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తున్నాం. గుడ్డు కల్తీ లేనిది, చికెన్ కల్తీ లేనిది, అన్నింటిలో అడల్ట్రేషన్ అవుతుంది. పోల్ట్రీ ఫీడ్లో అడల్ట్రేషన్ అవుతుంది, కానీ గుడ్డు చికెన్ అండ్ అడల్ట్రేషన్ లేదు. దానికి అందరూ మీడియా వాళ్ళు కూడా సహకరించి, అంటే ఇటువంటి ఛాన్స్ కూడా మన హైదరాబాదులో వీళ్ళు పోల్ట్రీ ఇండియా వాళ్ళు మనకు 2007 నుంచి అవైలబుల్ చేసిండ్రు. ఇది దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ ఇవాళ మనం 17 ఎడిషనల్కి వచ్చినాము. అప్పుడు 1-2 స్టాళ్ళతో పోయినది ఇవాళ 7 స్టాళ్ళు 7 దాని షెడ్లతో సహా 500 స్టాళ్ళతో సహా ఇంత జరిగింది. దీనివల్ల మన పోల్ట్రీ రైతులందరికీ కూడా టెక్నికల్గా అందరికీ అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకు, ఇప్పుడు పౌల్ట్రీ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ వచ్చే వాళ్ళకి కానీ అందరికీ మనం ఫీల్డ్లో కానీ మెడిసిన్ కానీ అన్ని రకాలుగా ఆటోమైజేషను సెమీ ఆటోమైజేషన్కు ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నది. ప్రతి సంవత్సరం హైటెక్స్లో నిర్వహించే ఈ పోల్ట్రీ ఇండియా నిర్వహించే ఎగ్జిబిషన్లో పోల్ట్రీ ఫార్మర్స్ కానీ ఎనిమల్ కానీ సబగ్రికల్చర్గా ఉండే ప్రతి ఇండస్ట్రీకి కానీ ఉపయోగపడే విధంగా ఏ రోజుకు ఆ రోజు మార్పులు చేస్తూ ప్రతి సంవత్సరం ఈ ఎగ్జిబిషన్ను నిర్వహిస్తూ ఈ కాంపిటీషన్ ప్రపంచంలో మనము సస్టైన్ కావడం కోసం అప్డేట్ ఉంటేనే క్వాలిటీ పరంగా కానీ మేనేజ్మెంట్ పరంగా కానీ మిషనరీ పరంగా కానీ ఎప్పటికప్పుడు మనము అప్డేట్ ఉన్నట్టయితే ఈ కాంపిటీషన్ ప్రపంచంలో మనం నిలబడి క్వాలిటీ పరమైన ప్రొడక్షన్ను మనము ఉత్పత్తి చేసి కన్జ్యూమర్కు అందజేయగలం. ఆ కాన్సెప్ట్నే పోల్ట్రీ ఇండియా ప్రతి సంవత్సరం 40-50 దేశాల ఇన్వాల్వ్మెంట్తో భారీ ఎత్తున ఈ ఎగ్జిబిషన్ను నిర్వహిస్తున్నారు. Poultry India exhibition is a premier platform for our industry to showcase its capabilities, innovations, and growth potential. The event will bring together industry stakeholders, policymakers, and international delegates to share knowledge, experience, business opportunities, and shape the future of the poultry industry. At the 70th edition of Poultry India exhibition, the latest technologies and services that are transforming our poultry industry will be featured. Our poultry industry exhibition will also include display of cutting-edge poultry equipments, feed solutions, veterinary services, pharmaceutical, and innovative farming technologies. I was just thinking, what is it I can say about Poultry India? I think the organizers have upped the game in the last 2 years. They've literally upped the whole game. Have you seen the reels build-up for Kantara movie? So these people have started releasing the reels of build-up for Poultry India. It's wonderful. You know, I called Uday, said, you got to get into movie production. Respected the organizers, they had a curtain raiser event in Delhi, and it was a nice small event, and I was there representing the state association, and I had a conversation with Mr. Uday sir, and I flew in today morning. One of the thoughts that came to me is everybody wants the government to know how much this sector is supporting rural India. We are also supporting crop agriculture. We are actually converting grains and cereals into protein. If you look at your cost of production, you're not in poultry, you're in the grain business. If you have no control on corn, soy, your industry is going to go bankrupt, you know. So supporting crop agriculture is actually what we are converting the grains into protein.
So one of the things that I was suggesting to the organizers next year is when they do the curtain raiser in Delhi, instead of calling all the association presidents, which I feel is a good thought, but it's of no use to the visibility of this activity, call the joint secretaries of Ministry of Agriculture, Ministry of Commerce, Ministry of Animal Husbandry, tell them how big we are, what we are doing. Sir, this is the first time for Tamil Nadu poultry farmers and PFRC Palladam broiler team and export association. We are participating. This is the first time, sir. First of all, I thank to Poultry India and particularly Natarajan. Natarajan only inviting me. That's why we are coming to participate this session. But generally, Tamil Nadu poultry industry, egg industry, more than every day, not less than 7 crore eggs are production. Now going to expand coming year 25-26, it will cross 10 crores per day. This is Tamil Nadu situation. The same time, every day, not less than 1 crore eggs export to some other Gulf countries, even last time also US and African countries, without any difficulties. Now, this coming month also we are approached to central government to further open the new countries like Singapore, Malaysia and Russia also. ఈ పౌల్ట్రీ ఎక్స్పో అనేది ఒక 20-25 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక కళలా భావిస్తుంటే నేను, ఎందుకంటే అప్పుడు అట్లాంటా పౌల్ట్రీ షో అనేది ఒకటే ఉంటుండే, వేరే పౌల్ట్రీ ఎగ్జిబిషన్ పౌల్ట్రీ షోస్ అనేది ఎక్కడ కూడా మనకి ఇది లేకుండే. నేను 2003 or 2002లో ఐ థింక్ సో యుఎస్ అమెరికాకి పౌల్ట్రీ అట్లాంటా షోకి ట్రై చేసి అక్కడికి వెళ్ళాను. అది ఒకటేసారి 2003లో ఓన్లీ ద టైమ్ ఐ విజిటెడ్ దేర్ ఎట్ అట్లాంటా పౌల్ట్రీ షో. తర్వాత ఎప్పుడైతే మన భారతదేశంలో మన తెలంగాణ రాష్ట్రం హైదరాబాద్లో స్టార్ట్ అయింది, అక్కడి నుంచి ఇప్పటి వరకు నేను ఎప్పుడు పౌల్ట్రీ షోకి అక్కడ వెళ్ళలేదు. ఎందుకంటే నేను చెప్పదలసింది ఏంటంటే అక్కడ ఏదైతే స్టాల్స్ అక్కడ ఏదైతే ఎక్స్పో జరిగిందో అంత ఈక్వల్ టు అండ్ దానికంటే మంచిగా ఇక్కడ బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఐ షుడ్ రియల్లీ థ్యాంక్ యూ ఇప్మా అండ్ ఇప్మా గ్రూప్. మన దేశంలో మీకు అందరికీ తెలిసినట్టుగా 145 కోట్ల జనాభాకి మంచి ఆహారము పెరుగుదలకు కానీ మంచి ఆరోగ్యాన్ని కానీ రోగనిరోధకతకి కానీ మంచి ఆహారం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. మనకు జనాభా పెరుగుదల కూడా చూసినట్లయితే బర్త్ రేట్ నిమిషానికి మనకు 50 మంది బర్త్ రేట్ ఉంది. సో ఇట్లాంటి జనాభా ఉన్న దేశంలో మనకు పౌష్టికాహారం చాలా అవసరం. దానికి తీటుగా మా పౌల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ గత 60 ఏళ్ళుగా ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతూ వస్తుంది. ప్రతి సంవత్సరం కూడా చూసినట్లయితే మీకు 10 నుంచి 15% గ్రోత్ కనపడుతుంది. బ్రాయిలర్ లేయర్ యావరేజ్లో చూసినట్లయితే మీకు భారతదేశంలో ఏ ఇండస్ట్రీ కూడా ఈ స్పీడ్లో ఇంత గ్రోత్ లేదు. అండ్ ఈ ఇండస్ట్రీ వల్లే మనకు చాలా ఆరోగ్యమైన ఆహారము మంచి ప్రోటీన్ దొరుకుతుంది. Good afternoon everyone. On behalf of Poultry, I warmly welcome you all to the curtain raiser event. I extend special welcome to our distinguished guest on the dais and off the dais. Members of the press who have joined us today, I invite you all to visit Poultry India show to explore the latest developments and innovations in the industry. This exhibition is a valuable platform for new entrepreneurs to learn and kickstart their poultry ventures. Thank you. 86 చక్రవర్తి గారు మేము అమెరికా పోయినప్పుడు ఇటువంటి అట్లాంటా షో ఇండియాలో ఎందుకు పెట్టకూడదని ప్లాన్ చేశాం. 20 years పట్టింది. 2008-7 స్టార్ట్ అయింది. నేను అప్పటికే ఎగ్ ప్రమోషన్లో ఉండటం జరిగింది. సో మై టార్గెట్ ఈస్ అత్యధికంగా ఏ రకం గుడ్లు కన్జంప్షన్ పెంచాలని ఒక టార్గెట్ పెట్టుకొని నేషనల్ ఎగ్ అండ్ చికెన్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ స్టార్ట్ చేశాను. తను అబ్దుల్ కలాం గారి డ్రీమ్ ఉండే, దాని ప్రకారం నడిచాను. దెన్ ఐ ఎంటర్డ్ యాజ్ ఏ నౌ ఐఎమ్ ఇన్ నేషనల్ ఎగ్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ, నేషనల్ అడ్వైజర్. అయితే ద లాస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పదలుచుకున్నా.
ఈ దేశంలో గుడ్లు తినమంటే వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ దాంట్లో ఒక సబ్జెక్ట్లో వచ్చింది, మేము ఛాలెంజ్కి తీసుకున్నాను. అందుకనే ఎంటైర్ ఇండియాలో తెలంగాణ ఈజ్ నెంబర్ 1 వెజిటేరియన్గా మారుస్తానికి గుడ్లుని చాలా ప్రయత్నం చేశాం, సక్సీడ్ అయ్యాను. అందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ 5th నవంబర్ పోల్ట్రీ ఇండియా ఐపెమా ఇండియన్ పోల్ట్రీ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అసోసియేషన్, దానికి నేను ప్రెసిడెంట్ అధ్యక్షుడు ఉదయ్ సింగ్ బయాస్ నా పేరు. మేము ఇక్కడ 5th నవంబర్ ది పార్క్ హోటల్లో కర్టన్ రేజర్ పోల్ట్రీ ఇండియా సౌత్ ఏషియాస్ బిగ్గెస్ట్ పోల్ట్రీ ఎగ్జిబిషన్ ఇనాగ్రేట్ చేస్తున్నాము. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఆన్ 26th, 27th and 28th నవంబర్ అట్ హైటెక్స్. మీరందరికీ మా నుంచి ఇక్కడ ఇన్విటేషన్ ఉన్నది. ఈ ఎగ్జిబిషన్ పోల్ట్రీ గురించి, బర్డ్, పోల్ట్రీ ఫీడ్, ఫార్మా, ఎక్విప్మెంట్, వేరే అంతా రిలేటెడ్ టు పోల్ట్రీ, దీని మీద ఎగ్జిబిషన్ జరుగుతుంది. 500+ ఎగ్జిబిటర్స్ మా దగ్గర ఈ సంవత్సరం ఇక్కడ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నారు హైటెక్స్లో. దేశాలు 50 కంట్రీస్ నుంచి ఇక్కడ వచ్చి వాళ్ళు డిస్ప్లే చేస్తారు వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్. దీంట్లో పోల్ట్రీ గురించి ఏమైనా కూడా మీకు పెంచుకోవాలా, మీ ఫార్మింగ్ చిన్న స్కేల్ నుంచి పెద్ద స్కేల్ దాకా రావాలా, లేకుంటే కొత్త ఇన్వెస్టర్స్ దీనికి ఆపర్చునిటీ లాగా తీసుకోవచ్చు. ఇట్లా ఎగ్జిబిషన్ వరల్డ్లో ఒక్కటే అవుతుంది అట్లాంటా తర్వాత ఇండియా, తెలంగాణలో ఈ సచ్ అ బిగ్ ఎగ్జిబిషన్ ఇక్కడ తెలంగాణలో జరుగుతుంది. ఈ ఎగ్జిబిషన్లో దాదాపు 45,000+ విజిటర్స్ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. దాదాపు 50 కంట్రీస్ నుంచి, వేరే విదేశాల నుంచి కూడా చాలా దాకా పోల్ట్రీ రంగంలో ఉన్న అసోసియేషన్స్, కస్టమర్సు, విజిటర్స్ ఇక్కడ వస్తున్నారు. ఈ ఎగ్జిబిషన్కి అర్థం చేసుకొని వాళ్ళ కంట్రీలో వాళ్ళు ఎట్లా పెంచుకోవాలా, ఈ వికసిత్ భారత్ కింద ఈ ప్రోగ్రాము మేము ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము. దీన్ని బట్టి మన సస్టైనబుల్ ప్రాక్టీసెస్ ఎట్లా పోల్ట్రీ ఫామ్కి పెంచుకోవాలా, ఎట్లా తక్కువ ధరలో మనం ఫార్మింగ్కు ప్రాఫిట్లో తీసుకురావాలా, ఏ బ్రీడ్ మనకి బెస్ట్ ఉంటుంది, దానికి ఎట్లా మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలా, బెస్ట్ ఆటోమేషన్ యూటిలైజ్ చేయాలా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా ఇవాళ మన దేశంలో వచ్చేసింది. పౌల్ట్రీ రంగంలో కూడా చాలా దాకా ఏఐ ఇప్పుడు దీని మీద వర్క్ చేస్తుంది. ఏఐ కూడా ఇప్పుడు పౌల్ట్రీ ఎక్విప్మెంట్, పౌల్ట్రీ బెస్ట్ ప్రొడక్టివిటీలో కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు. పౌల్ట్రీ ఇండియా ఐపమా చాలా దాకా వెటనరియన్స్, స్టూడెంట్సు, రీసెర్చర్స్లు, ఇండస్ట్రీ స్టేక్ హోల్డర్స్కి అందరికీ ఇక్కడ వీఆర్ గివింగ్ ఇన్విటేషన్ టు హ్యావ్ అ లుక్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ ఎగ్జిబిషన్ కాల్డ్ పోల్ట్రీ ఇండియా అట్ తెలంగాణ దిస్ 26th, 27th and 28th నవంబర్కి. అందరికీ ఇన్విటేషన్ ఉన్నది. ఈ ఎగ్జిబిషన్ ఫ్రీ ఉంటుంది, ఎంట్రీ ఫ్రీ ఉంటుంది. ఈ ఎగ్జిబిషన్ వచ్చి మీరు చూడండి, మీరు కొత్త అవకాశాలు దీని మీద మీరు యూ కెన్ స్టార్ట్. We have approximately 45,000 people visitors మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఈ సంవత్సరం, అండ్ దాదాపు 50 కంట్రీస్ నుంచి. ఇవాళ వీఆర్ గ్రోయింగ్ at 7 to 8% in the poultry. This is the fastest growing sector in Indian economy today, poultry.